في الحصة السابقة عند المشهد الآتي. إنه مشهد لطفل يحاول تسلق الشجرة للوصول إلى العش. لقد طلب منكم أن تركبوا جملتين، واحدة تفيد النهي والأخرى تفيد الأمر، فلنتعرف إذن على بعض الأجوبة. لا تتسلق الأشجار. لا تعبث بعش الطيور. دع صغار الطيور وشأنها. حافظ على الطبيعة. الآن سنستمع إلى قصة هذا الطفل. إنه سمير. هو طفل يحب اللعب كثيرا. في أحد الأيام وبينما كان يتجول في الحديقة رأى عشا مليئا بالبيض، فأسرع وبدأ يتسلق الشجرة للحصول عليه. لحقه قطه وأخذ يموء. فجأة ظهرت الأفعى من بين الأغصان، فارتعد سمير وكاد يسقط على الأرض. قفز القط واتجه نحو الأفعى التي هربت خوفا منه. نجا سمير وراح يحكي لأمه ما حصل، فخاطبته قائلة: لا تحاول تسلق الأشجار مرة أخرى. اعتنِ بقطك الذي أنقذك. على غرار ما سبق، ألاحظ وأحكي حكاية بطلها حيوان، وذلك انطلاقا من المشهد التالي. لنستمع جميعا. ذات يوم أخرج الراعي خرفانه إلى المرعى، وكعادته أخذ كلبه الوفي معه. جلس الراعي يتأمل أغنامه وهي تأكل العشب بنهم، بينما كان الكلب يراقبها. فجأة ظهر ذئب شرس وبدأ يقترب من حمل صغير. حينها قفز الكلب وانقض على الذئب، ففر هذا الأخير هاربا، واستطاع الكلب الوفي إنقاذ الراعي والأغنام. كيف ننهى وننصح الراعي؟ يمكن أن نقول: احترس من الذئب. لنردد معا: احترس من الذئب. لا تغفل عن الأغنام. لنردد معا: لا تغفل عن الأغنام. الآن دوركم يا أطفال. انطلاقا من الصورتين ليتخيل وليحكي كل واحد منكم قصة بطلها عصفور. إلى اللقاء. موعدنا في الحصة المقبلة إن شاء الله. لنبدأ بالملاحظة والإجابة عن السؤال. لنلاحظ الصورة الأولى. نلاحظ حيوانا يتنقل في الهواء باستعمال مجموعة من العناصر. السؤال المطروح: ما هي الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران؟ نعم، سنحاول الإجابة عن هذا السؤال. سنلاحظ جيدا ما هي الأعضاء التي يستعملها هذا الحيوان من أجل الطيران، أو ما هي الأعضاء التي تمكنه من الطيران. نعم، ننتظر الجواب. لنلاحظ الصورة الثانية ونحاول الإجابة على نفس السؤال: ما هي الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران؟ نعم، نلاحظ أنه يطير في الهواء. سنحدد من خلال الملاحظة
الأعضاء التي تمكنه من الطيران؟ مهلة للتفكير. 1 2 3 4 5. أظن أنكم توصلتم إلى الجواب الصحيح. إذن هل حددتم الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران؟ نعم، الجواب نعم الأجنحة. نعم، تتوفر الحيوانات الطائرة على أجنحة تمكنها من الطيران. إذن الأجنحة هي الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران. بعدما حددنا الأعضاء التي تمكن هذا الحيوان من الطيران، يطرح السؤال: أجنحة هذا الصقر مكسوة بماذا؟ نعم، نلاحظ جيدا، أجنحة هذا الصقر مكسوة بماذا؟ أنتظر الجواب. سأمنحكم مهلة للتفكير. 1 2 3 4 5. نعم، الجواب هو نعم، جناح الصقر مكسو بالريش. نعيد: جناح الصقر مكسو بالريش. أعيدوا جميعا: جناح الصقر مكسو بالريش. لنعيد الجواب: جناح الصقر مكسو بالريش. نعم، لنمر إلى ملاحظة الصورة الثانية، ويطرح نفس السؤال. نلاحظ أن الخفاش يستعمل جناحيه للطيران. السؤال: أجنحة الخفاش مكسوة بماذا؟ لنلاحظ جيدا، أجنحة الخفاش مكسوة بماذا؟ هل هي مكسوة بالريش مثل الصقر أم مختلفة؟ نعم، إذن لاحظ جيدا، أجنحة الخفاش مكسوة. مهلة للتفكير. 1 2 3 4 5. الجواب نعم، جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي. لاحظ جيدا، جناح الخفاش مكسو بغشاء جلدي وغير مكسو بالريش كالصقر. نعم، لن نمر إلى الخلاصة، من خلالها نقوم بتجميع الملخصات. تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. أعيد: تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. الخلاصة الثانية: تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. أعيد: تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. الآن سنقرأ جميعا: تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. حاولوا أن تقرأوا معي: تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. أعيد: تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي. حاولوا أن تعيدوا الخلاصة: تستعمل الحيوانات الأجنحة للتنقل في الهواء. تكون الأجنحة مكسوة بالريش أو بغشاء جلدي.
Leur père est le roi des animaux. Il est gros et fort. Samir, viens ici. Regarde ce kangourou. Viens ici. Regarde ce kangourou. Sa tête ressemble à celle du mouton. Sa tête ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Le papa, venez voir les cobras. Ils sont très dangereux. Venez voir les cobras. Ils sont très dangereux. Alors, combien y a-t-il de personnages? Combien y a-t-il de personnages? Il y a 3 personnages. Il y a 3 personnages. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont Sarah, Samir et leur papa. Ce sont Sarah, Samir et leur papa. Que font-ils? Que font-ils? Ils décrivent des animaux. Ils décrivent des animaux. Sarah décrit les lionceaux. Sarah décrit les lionceaux. Samir décrit le kangourou. Samir décrit le kangourou. Et le papa décrit le cobra. Et le papa décrit le cobra. Alors, dites-moi les enfants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lionceaux. Ce sont des lionceaux. Qui peut me décrire les lionceaux? Qui peut me décrire les lionceaux? Très bien. Les lionceaux sont jolis. Les lionceaux sont jolis. Ils ont des taches noires sur leur fourrure. Ils ont des taches noires sur leur fourrure. Et comment est leur papa? Et comment il est leur papa? Leur papa, le lion, est gros et fort. Le lion est gros et fort. Il a une longue crinière. C'est le roi des animaux. Il a une longue crinière. C'est le roi des animaux. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le kangourou. C'est le kangourou. Qui peut me décrire le kangourou? Qui peut me décrire le kangourou? La tête du kangourou ressemble à celle du mouton. La tête du kangourou ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met ses petits. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Et il se déplace en sautillant. Le kangourou se déplace en sautillant. Et maintenant, le cobra. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le cobra. C'est le cobra. Qui peut me décrire le cobra? Qui peut me décrire le cobra? Le cobra est un serpent
très dangereux. Le cobra est un serpent très dangereux. Il a comme un capuchon sur la nuque. Il a comme un capuchon sur la nuque. Et il se déplace en rampant. Et il se déplace en rampant. Alors, passons maintenant à une deuxième activité où on pourrait s'exprimer davantage. Alors, regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Très bien, on voit un chien, un caniche, un chien caniche, un enfant, on voit un enfant et un passant, et un passant. Alors, qui sont les personnages dans cette image? Donc, un enfant et un passant. Un enfant et un passant. Alors, que fait le garçon? Que fait le garçon? Le garçon décrit son chien perdu au passant. L'enfant a perdu son chien. Regardez devant la porte. Le chien est sorti de la maison. Donc l'enfant a perdu son chien. Et il demande au passant s'il a déjà vu son chien. Il demande au passant s'il a vu son chien. Alors que dit-il? Que dit l'enfant à ce passant? Il dit: Monsieur, est-ce que vous avez vu mon petit caniche? Monsieur, est-ce que vous avez vu mon petit caniche? Et il va le décrire. Il va décrire son caniche au passant. Il est joli, d'une petite taille, de couleur blanche. Il a de longues oreilles tombantes et des petits yeux noirs. Je répète, mon caniche est joli, d'une petite taille, de couleur blanche. Il a de longues oreilles tombantes et des petits yeux noirs. Je répète, mon caniche est joli, d'une petite taille, de couleur blanche. Il a de longues oreilles tombantes et des petits yeux noirs. Alors passons maintenant à la deuxième image. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Très bien, il y a des enfants, il y a un papa, il y a un gâteau d'anniversaire et un oiseau. Des enfants, un papa, un gâteau d'anniversaire et un oiseau. Alors, à votre avis, qui sont ces personnages? Qui sont ces personnages? C'est le papa, son fils et ses amis de classe. Ce sont le père, le fils et ses amis de classe. Que font-ils? Que font-ils? Ils fêtent l'anniversaire du petit garçon. Ils fêtent l'anniversaire du petit garçon. Quel cadeau le papa a offert à son fils? Quel cadeau le papa a offert à son fils? Il lui a offert un perroquet. Il lui a offert un perroquet. Un perroquet. Comment est ce perroquet? Qui peut me le décrire? Qui peut me décrire le perroquet? Le perroquet
est un oiseau de grande taille. Le perroquet est un oiseau de grande taille. Ses yeux sont noirs et ronds. Ses yeux sont noirs et ronds. Son bec est recourbé. Son bec est recourbé. Il a des couleurs très jolies et vives. Il a des couleurs très jolies et vives. Le perroquet peut imiter des sons. Le perroquet peut imiter des sons. Je répète. Le perroquet est un oiseau de grande taille. Ses yeux sont noirs et ronds. Son bec est recourbé. Il a des couleurs très jolies et vives. Le perroquet peut imiter des sons. Très bien, mes chers enfants. Maintenant, on va passer à l'activité de comptage. On va compter de 85 à 90. Suivez s'il vous plaît et répétez à chaque fois après moi. Alors, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 90. Je répète pour une dernière fois, et vous répétez toujours après moi, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Qu'est-ce que c'est? Observez bien. C'est quoi? C'est un caniche. Un caniche. Et maintenant les enfants, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que c'est? Oui, bravo, c'est un coq. Un coq. Et ce petit animal brun, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Réfléchissez un peu. Oui, exactement. C'est un écureuil. Un écureuil. Découpons ces mots. Commençons par canard. 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 Cobra. Cobra. En découpant cobra, on obtient bras. Bras. Écureuil. Écureuil. Découpons écureuil. On obtient écureuil. Écureuil. Oui. Bravo les enfants. Lisons. K. 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 Co. Co. Co.
Q, Q, Q. Maintenant, on va passer à une phase de préparation sur les ardoises pour bien écrire les syllabes K, Ko, Q. Prenez vos ardoises. Maintenant, vous allez me suivre et vous allez écrire les syllabes de la même manière que moi. C'est bon? Vous avez pris vos ardoises? On commence. La première syllabe K. Alors, on va faire un petit trait d'attache et le C comme un petit cercle et on attache le A à la lettre C et on a la syllabe K. K. On va écrire la deuxième syllabe de la même manière, la syllabe Ko. Un trait d'attache, le C comme la première fois et on attache au C le O. Ko. Ko. Maintenant, on va écrire la troisième syllabe, Q, le C, encore une fois, de la même manière, C et le U. Si vous avez bien remarqué, les trois syllabes, K, Ko, Q, ils n'ont pas dépassé la première interligne. Donc, vous devez les écrire une deuxième fois sur vos ardoises de la même manière en respectant les normes de l'écriture cursive. Maintenant, on va passer à la phase de la réalisation sur vos cahiers. Prenez vos cahiers et vos stylos. Écrivez sur les cahiers la première syllabe, K. Écrivez maintenant la deuxième syllabe, Ko. Maintenant, vous allez écrire la dernière syllabe, Q. Maintenant, vérifiez et comparez ce que vous avez écrit avec les syllabes écrites au tableau. Est-ce que vous avez bien respecté les normes de l'écriture cursive? C'est oui, bravo. Sinon, vous pouvez répéter une deuxième fois. Au revoir.